ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡಮವ್ಯಕ್ತಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ತ್ವಿಮೇ ಲೋಕಾಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ಚ ಮೇಧಿನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ತೃತೀಯೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಕರ್ಮಯೋಗಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ನಘ. ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮಕೃತ್. ಕಾರ್ಯತೆ ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯಾಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇರ್ಜುನ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇದ ಕರ್ಮಣಃ. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋऽನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋऽಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ. ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ. ಸಹ ಯಜ್ಞಾ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ. ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯದ್ವಂ ಯೇಷವೋ ತ್ವಿಷ್ಟಕಾಮಧೋ. ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತು ವಃ. ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯತ. ನಿವೋ ದೇವಾ ದಾಸ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ. ತೈರ್ದತ್ತಾನ ಪ್ರದಾಯೇಭ್ಯೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೆಸ್ತೇನ ಏವ ಸಃ. ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ. ಭುಂಜತೆ ತೇ ತ್ವಗಂ ಪಾಪ ಯೇ ಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್. ಅನ್ನಾದ್ ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವಃ. ಯಜ್ಞಾದ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವಃ. ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಂ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಚಕ್ರಂ ನಾನುವರ್ತಯತಿ ಹಯಃ. ಅಗಾಯುರಿಂದ್ರಿಯಾರಾಮೋ ಮೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸ ಜೀವತಿ. ಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮಮತಿರೇವ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮತೃಪ್ತಶ್ಚ ಮಾನವಃ. ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಚ ಸಂತುಷ್ಟಃ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ನೈವ ತಸ್ಯ ಕೃತೇನಾರ್ಥೋ ನಾಕೃತೇನೇಹ ಕಶ್ಚನ. ನ ಚಾಸ್ಯ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಶ್ಚಿದರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ. ತಸ್ಮಾದಸಕ್ತಃ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ. ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ ಕರ್ಮ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರುಷಃ. ಧಿಮ್ಮಾಸ್ತಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ. ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಮೇವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ. ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಃ.
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं। शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। तं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗುಣಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಧರ್ಮದ ಆಚರಣದಿಂದ ಸಾವು ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಪರಧರ್ಮವೋ ಭಯಾವಹ ಅಂದರೆ ನರಕಾದಿಗಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಗೋ ಅಂಥದ್ದು, ನರಕಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇರೋವಂಥದ್ದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥದ್ದು ಪರಧರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಯತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೂಲವು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಡೌಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾನೀಗ. ಆ ಡೌಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಅನರ್ಥ ಮೂಲಂ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ಯಸ್ಯ ಪರಿಪಂತಿನೋ ಇತಿ ಚ ಉಕ್ತಂ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಅನವಧಾರಿತಂಚ ತದ್ವುಕ್ತಂ ತತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಚ ಇದಮೇವ ಇತಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛನ್ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜ್ಞಾತೆ ಹಿ ತಸ್ಮಿನ್ ತದುಚ್ಛೇದಾಯ ಯತ್ನಂ ಕುರ್ಯಾಂ ಇತಿ. ಇದನ್ನು विक्षिप्तं च इदम् एव इति ज्ञातुम् इच्छन् अर्जुन उवाच ज्ञाते हि तस्मिन् तदुच्छेदाय यत्नं कुर्यात् इति. ಯದ್ಯಪಿ ಅನರ್ಥ ಮೂಲಂ, ಅನರ್ಥದ ಮೂಲವಾದದ್ದು ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ರಾಗದ್ವೇಷವು ಈ ಅಸ್ಯ ಪರಿಪಂತಿನವು, ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರೋ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಕಾರಿಗಳಂತೂ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಮುಂಚೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇತಿ ಚ ಉಕ್ತಂ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಅನವಧಾರಿತಂಚ ತದ್ದುಕ್ತಂ ತತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಚ ಇದಂ. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏವಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛನ್ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜ್ಞಾತೆ ಹಿ ತಸ್ಮಿನ್ ತದುಚ್ಛೇದಾಯ ಯತ್ನಂ ಕುರ್ಯಾಮಿತಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಧಕನಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಯ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೌಟು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಗೊತ್ತು ಅದು ತಪ್ಪಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೂ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಬೈದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ವಿಲ್ಲನನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎಗರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೊಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹುಚ್ಚ ಇವನು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂರ್ಖನಾದವನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋನು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ನೋಡ್ತಿ ಇನ್ನು ಓಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿ ಹಂಗೆ ಓಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದನು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಿದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡೋನು ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೀಯ? ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಮಿಥ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೇಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಡರ್ಗಳಾದವು, ಎಷ್ಟು ವಿಲನ್ಗಳ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀಯ? ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀಯ? ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ, ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದ್ರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಆವಾಗ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಾ ಮಿಥ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಾ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಡೌಟನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥಖೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಅಥಖೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಅಥಖೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪುರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಅಥಖೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪುರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಅರ್ಜುನನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯಂ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಸಂಬೋಧನೆ. ಹೇ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ, ಅಥ ಅಯಂ ಪೂರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ಬಲಾದ್ ನಿಯೋಜಿತಃ ಇವ ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಪಾಪಂ ಚರತಿ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ಯತ್ವವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನವಸರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅನಿಚ್ಛನಪಿ, ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಅಯಂ, ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥಖೇನ ಹೇತುಭೂತೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಸನ್ ರಾಜ್ಯ ಇವ ಭೃತ್ಯಃ
ಅಯಂ ಪಾಪಂ अयं पापं ಕರ್ಮಚರತಿ कर्मचरति ಆಚರತಿ आचरति ಪೂರುಷಃ ಸ್ವಯಂ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ಏವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ವೃಷ್ಣಿಕುಲಪ್ರಸೂತ विष्णुकुलप्रसूत ಬಲಾದಿವ बलादिव ನಿಯೋಜಿತೋ ರಾಜ್ಞ ಇವ ಇತಿ ಉಕ್ತೋ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ. अतकेन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन् राज्ञः इव भृत्यः अयं पापं कर्म चरति न आचरति पुरुषः स्वयं अनिच्छन् अपि हे वार्ष्णेय वृष्णिकुलप्रसूत बलात् इव नियोजयतः राज्ञा इव इति उक्तः दृष्टान्तः. ಅತಖೇನ ಹೇತುಭೂತೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಇವ ಭೃತ್ಯ ರಾಜನು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಸೇವಕನಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ರಾಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೋ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎದ್ದೇಳಂದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪರಾಧೀನತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಿಚ್ಛನಪಿ ಅಯಂ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮಚರತಿ ಆಚರತಿ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಯಂ ಅನಿಚ್ಛನಪಿ ಹೇ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ವೃಷ್ಣಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಈ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಾನನ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಶೃಣುತ್ವಂ ತಂ ವೈರಿಣಂ ಸರ್ವಾನರ್ಥಕರಂ ಯಂ ತ್ವಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಯಶಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಃ ವೈರಾಗ್ಯಸ್ಯಾತ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಷಣ್ಣಾಂ ಭಗ ಇತೀರಣ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಷಟ್ಕಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಾಸುದೇವೇ ನಿತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧತ್ವೇನ ಸಾಮಸ್ತ್ಯೇನ ಚ ವರ್ತತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಪ್ರಳಯಂಚೈವ ಭೂತಾನಾಮಾಗತಿಂ ಗತಿಂ ವೇತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಮವಿದ್ಯಾಂಚ ಸವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನಿತಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಂಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಸ್ಯ ಸ ವಾಸುದೇವೋ ವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನಿತಿ. ಇವರು ಓದ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಪೃಚ್ಛಸಿ ಭಗವಾನುವಾಚ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಯಶಸ್ಸಃ ಶ್ರಿಯಃ ವೈರಾಗ್ಯಸ್ತತ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಸನ್ನಃ ಭಗ ಇತೀರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಷಟ್ಕಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಾಸುದೇವೇ ನಿತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧತ್ವೇನ
ಸಾಮಸ್ತ್ಯೇನ ಸಾಮಸ್ತ್ಯೇನ ಚ ವರ್ತತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಳಯಂ ಚೈವ ಭೂತಾನಾಮಗತಿಂ ಗತಿಂ ವೇತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಚ ವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನಿತಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಾದಿವಿಷಯಂಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಸ್ಯ ಸ ವಾಸುದೇವೋ ವಾಚ್ಯೇ ಭಗವಾನ್ ಇತಿ. ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೃಣುತ್ವಂ ತಂ ವೈರಿಣಂ ಸರ್ವಾನರ್ಥಕರಂ ಯಂ ತ್ವಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರೂಪವಾದಂಥ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನರು ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಯಶಸ್ಸಃ ಶ್ರೇಯಃ ವೈರಾಗ್ಯಸ್ಯಾತ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಷಣ್ಣಾಂ ಭಗ ಈತೀರ್ಣಾಂ. ಈ 6 ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾವೋ ಅವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನದು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ತನ್ನದಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಯೋಗಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಗುರುಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ಈ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಾಗಿರೋ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶ, ಅವನು ಯಶೋಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಧನದಲ್ಲಿ, ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಶಿವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆದವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ವೈರಾಗ್ಯವಾದ ಜೀವನದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ತತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದು ಈ 6 ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಈಗಳ 6ಗಳ ಹೆಸರೇ ಭಗ ಅಂತ. ಈ ಭಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅವನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಷಟಕಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಾಸುದೇವೇ ನಿತ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧತ್ವೇನ ಸಾಮಸ್ಥ್ಯೇನ ಚ ವರ್ತತೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ವಾಸುದೇವನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿಂಚ ಪ್ರಳಯಂಚೈವ ಭೂತಾನಾಮ ಗತಿಂ ವೇತಿ ವಿದ್ಯಾಂಚ ಸವಾಚೋ ಭಗವಾನಿತಿ. ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಬರೋದು ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಭೂತಾನಾಂ ಗತಿಂ. ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ 2 ಬಗ್ಗೆನೂ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷನನ್ನು ನೀನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಯಾರನ್ನಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಂಚ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಸ್ಯ ಸ ವಾಸುದೇವೋ ವಾಚೋ ಭಗವಾನಿತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಂಚೆನೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನಿದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಸೂರ್ಯನ ಮನುಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜನ್ಮನೂ ಗೊತ್ತು. ಇವನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇತ್ತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂತ ನಿರೂಪಣೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗ ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಅದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ
ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಃ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಯೇನಮಿಹ ವೈರಿಣಂ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಃ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಯೇನಮಿಹ ವೈರಿಣಂ. ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಃ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಯೇನಮಿಹ ವೈರಿಣಂ. ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಃ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಯೇನಮಿಹ ವೈರಿಣಂ. ಏಷ ಕಾಮಃ ಏಷ ಕ್ರೋಧಃ. ಫಸ್ಟು ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವಃ, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಏಷ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧಃ ಮಹಾಶನಃ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ಏನಂ ಇಹ ವೈರಿಣಂ ವಿದ್ಧಿ. ಇದನ್ನು ನೀನು ವೈರಿ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಮ ಇಚ್ಛೆ, ಮತ್ತು ಆ ಇಚ್ಛೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ. ಇವೇ ಮಹಾಶನಃ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿರಹಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋ ತರೋ ಅಂಥದ್ದಿವು. ಮತ್ತು ಮಹಾಪಾಪ್ಮ, ಇದು ಮಹಾಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದದ್ದು. ಇದೇ ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖರ ಥರ ಆ ಕೋಪದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದಲ್ಲ. ಕೋಪದ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ, ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೋಪದ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕೋಪದ ಕಾರಣನ ಅವನು ಇವನು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಖಸ್ಯ ದುಃಖಸ್ಯ ಕೋಪಿನ ದಾತ ಪರೋತಿ ಯೇ ವದತಿ ಕುಬುದ್ಧಿ ರೇಷ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಗುಹನಿಗೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚು ವಿಪರೀತವಾದ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಗುಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಷ್ಟಲಾದ ಕೈಕೆಯಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಮ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಕುಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಲಗಿರೋಂಥ ರಾಮ ಎದ್ದು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಸುಖಸ್ಯ ದುಃಖಸ್ಯ ಕೋಪಿನ. ನಮ್ಮ ಸುಖಗಳಿಗೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕಾರಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಬೈಯೋದು, ಅವರನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಾದರೂ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಧದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಏನು ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆನೇ. ಆ ಇಚ್ಛೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋತಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಪದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೀನು ದಂಡಿಸೋದಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೀನು ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಆ ಅಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳೇ ನಿನಗೆ ದುಃಖನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು. ಹಿಂಗಿರಬೇಕು, ಹಂಗಿರಬೇಕು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳೇ.
ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ತನ್ನ ದಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಗೆ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಣ್ಣ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. 100% ಇದು 2ನೇ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಕ್ರೋಧದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಚ್ಛೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಭಗ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫ್ಲೋಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್. ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ನೀನು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಯಾರ್ಯಾರ ಜೀವನನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಬೈದಿದ್ದೀವೋ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿರೋರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆದರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಕೆದರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾದರೂ ಇರಲಿ ಹಾಗಾದರೂ ಇರಲಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿದು ಒಂದು ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು, ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಬಾಳುವೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಕಲ್ಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು, ಮುಳ್ಳಲ್ಲಾಕಿದ್ರೂ ಹಾಕು, ಏನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋಟ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಮೌನ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು, ರುದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೇಯ್ನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಆತ ಏನೋ ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದಾಗ ನಾನು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿಗಳ ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜಪ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹುಡುಗರು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಇದ್ದರು. ಹುಡುಗರಿಗೂ ಚುಟ್ಟಿ ಕೊಡಿದ್ರು. ಒಂದು 4-5 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದರು. ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಿಸ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಇವನು ಇಟ್ಕೊಡೋದು, ಇವನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಡೋದು. ನಾನು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೌಂಡುಗಳು, ಇನ್ನು ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಸೈಗಿನಿಂದನೇ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಸಿ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಟಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಆಯಿತು, ಜಪ ಆಯಿತು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಟಪ ಅಂತ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು, ನೀನು ಎಂಥ ಮನಸ್ಸು, ನೀನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ಚಲಾಯಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೇ ನಿನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಕೊತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥರ ನೀನು ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಕ್ಕು ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಿರ್ಚಾಟಗಳು, ಸೌಂಡುಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನಾರಹಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಮನ? ಸ್ವರೂಪ ನೀನು ಯಾರು? ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದೆ, ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದೆಯಾ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರ್ಣತ್ವ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು? ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖತ್ವನೇ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆ ಯಾವುದ್ರ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಬರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥವನಿಗೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಶರೀರನ. ನಾನು ಯಾರಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಚ್ಛೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವೇ, ತಿನ್ನೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಹೊಂದೋದು, ಇಂಥವೇ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳು. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ಇಂಥವು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆಗಳೇ. ಇವು ಕೂಡ ನಿನ್ನಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೌನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾರೂ ಸೌಂಡೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ದೊಡ್ಡ ವೈರಿಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾಮಯೇಷ ಸರ್ವಲೋಕ ಶತ್ರು ಯನ್ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ವಾನರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸ ಏಷ ಕಾಮಃ ಪ್ರತಿಹತಃ ಕೇನಚಿತ್ ಕ್ರೋಧತ್ವೇನ ಪರಿಣಮತೆ. ಅತಃ ಕ್ರೋಧಃ ಅಪಿ ಏಷ ಏವ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಃ ರಜೋಗುಣಾತ್ ಸಮುದ್ಭವಃ ಯಸ್ಯ ಸ ಕಾಮೋ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವೋ ರಜೋಗುಣಸ್ಯ ವಾ ಸಮುದ್ಭವಃ. ಕಾಮೋ ಹಿ ಉದ್ಭೂತೋ ರಜಃ ಪ್ರವರ್ತಯನ್ ಪುರುಷಂ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ. ತೃಷ್ಣಯ ಹಿ ಅಹಂ ಕಾರಿತ ಇತಿ ದುಃಖಿತಾನಾಂ ರಜಃ ಕಾರ್ಯೇ ಸೇವಾದೌ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಲಾಪಃ ಶ್ರೂಯತೆ. ಮಹಾಶನೋ ಮಹದ್ ಅಶನಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ಮಹಾಶನಃ ಅತಯೇವ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ಕಾಮೇನ ಹಿ ಪ್ರೇರಿತೋ ಜಂತುಃ ಪಾಪಂ ಕರೋತಿ. ಅತೋ ವಿದ್ಧಿ ಏನಂ ಕಾಮಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ವೈರಿಣಂ. ಓದ. ಕಾಮವೇಶ ಸರ್ವಲೋಕ ಶತ್ರು ಯನ್ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ವಾನರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸ ಏಷ ಕಾಮಃ ಪ್ರತಿಹತಃ ಕೇನಚಿತ್ ಕ್ರೋಧತ್ವೇನ ಪರಿಣಮತೆ. ಅತ ಕ್ರೋಧಃ ಅಪಿ ಏಷ ಏವ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವೋ ಯಸ್ಯ ಸ ಕಾಮೋ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವೋ ರಜೋಗುಣಸ್ಯ ವಾ ಸಮುದ್ಭವಃ. ಕಾಮೋ ಹಿ ಉದ್ಭೂತೋ ರಜಃ ಪ್ರವೃತ್ತಯನ್ ಪುರುಷಂ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ. ತೃಷ್ಣಯ ಹಿ ಅಹಂ ಕಾರಿತ ಇತಿ ದುಃಖಿತಾನಾಂ ರಜಃಕಾರ್ಯ ಸೇವಾದೌ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಲಾಪಃ ಶ್ರೂಯತೆ. ಮಹಾಶನೋ ಮಹದ್ ಅಶನಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ಮಹಾಶನಃ ಅತಃ ಏವ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ಕಾಮೇನ ಹಿ ಪ್ರೇರಿತೋ ಜಂತುಃ ಪಾಪಂ ಕರೋತಿ. ಅತೋ ವಿದ್ಧಿ ಏನ ಕಾಮಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ವೈರಿಣಂ. ಕಾಮಯೇಷ ಸರ್ವಲೋಕಶತ್ರು. ಈ ಕಾಮವೇ ಸರ್ವಲೋಕಶತ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಇಚ್ಛೆನೇ ಶತ್ರು. ಯನ್ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ವ ಅನರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಯಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ. ಸ ಏಷ ಕಾಮಃ ಪ್ರತಿಹತಃ ಕೇನಚಿತ್ ಕ್ರೋಧತ್ವೇನ ಪರಿಣಮತೆ.
ಆ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಕ್ರೋಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಲು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಆದ್ರೆಗನ ಆ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಹಾಲೇ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ, ಕ್ರೋಧ ಇಚ್ಛೆನೇ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಕೋರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕೋರಿಕೆಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದೋದು ತಾನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಕೋರಿಕೆಗಳಿರಬಾರ್ದು. ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರಂದರೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ. ಕೋಪ ಬಂತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು 100% ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದಿರೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಗುರುತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೋಪ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೋಪ ಬರ್ದಿರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನೋ ಇವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟ ಇವನ್ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೋಪ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾ ಕೋಪ ಬೇಕಾ? ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಂದರೆ ಕೋಪ ಬರ್ದಿರ ನೀನು ಇರಬೇಕು. ಕೋಪ ಕೋರಿಕೆನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಹತಃ ಕೇನಚಿತ್ ಕ್ರೋಧತ್ವೇನ ಪರಿಣಮತೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇಚ್ಛೆನೇ ಕ್ರೋಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪಿಷ್ಟಿ ಆದವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೋಪ ಕೇವಲ ಕೋಪದ ಆಭಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೋಪ. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನೀನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿದ್ದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಊಹನೆ ಮಾಡ್ಕೋದು. ನೀನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ 4 ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು? ಯಾವನು ನೀನು ಗುಲಾಮ ನಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ನಿನಗೇನೋ ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡೋ ಚೇಷ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಗಳು ಅವಿವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ಸತ್ತರೆ ಏನು, ಯಾವನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು. ನಾಯಿ ಬಾಳ ಡೊಂಕ ಅಂತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಹೋದ, ರಾಮ ಬಂದು ಹೋದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಧರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ? ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ನಿನಗೆ ಸಾಲದಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ? ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಅನವಸರವಾಗಿ ಕೋಪ ತಗೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರಂದೇ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಆಗೋಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸ್ವಾಹ. ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಔದಾಸೀನ್ಯ ಸಮಾಶ್ರಯ, ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೋಪ ಅಜ್ಞಾನನೇ, ಅದು ಮಹಾ ಅಜ್ಞಾನ. ಅದು ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ದುಃಖ.
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಂಗಾದ್ರೇ ಧರ್ಮ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಯ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಯ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅತಃ ಕ್ರೋಧಾಪಿ ಏಷ, ಕ್ರೋಧ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೇ ಕ್ರೋಧ ಅದು. ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ, ರಜೋಗುಣಾತ್ ಸಮುದ್ಭವ ಯಸ್ಯ ಸ ಕಾಮಃ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂದರೆ ಇನ್ನೂ ರಜೋಗುಣ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ರಜೋಗುಣಸ್ಯ ವಾ ಸಮುದ್ಭವ ಕಾಮೋ ಹಿ ಉದ್ಭೂತೋ ರಜಃ ಪ್ರವರ್ತಯನ್ ಪುರುಷಂ ಪ್ರವರ್ತಯತಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಲಗಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗುಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರಜೋಗುಣ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಜೋಗುಣ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ರಜೋಗುಣದ ರಿಸಲ್ಟೇ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದು ಕೂಡ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವನೇ. ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಜೋಗುಣ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಜೋಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ, ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಇದು ಕೂಡ ರಜೋಗುಣ ಕಾರ್ಯನೇ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಶ್ರವಣಾದಿ ನಿಷ್ಠ. ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಈ ರಜೋಗುಣನ ಈ ಥರ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತೃಷ್ಣಯ ಈ ಅಹಂಕಾರಿತ ಇತಿ ದುಃಖಿತಾನಾಂ ರಾಜಕಾರ್ಯೇ ಸೇವಾದವ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಲಾಪ ಶ್ರೂಯತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಂದಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕೆನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ, ಇಚ್ಛೆ, ಅದರಿಂದನೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಯಸ್ಕೊತಾರ ಇಲ್ವಾ? ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವ ಬೈದಾಗ ಯಾರಾದರೂ? ಬಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎದುರು ಜವಾಬು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಇಚ್ಛೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕೆನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಇಂಥ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರ್ದಂಗೆ ಬೆವರು ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅದು ಭೂಮಿಯದು ಆ ಪಾಯ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವ್ರು ಅಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ರಜೋಗುಣ, ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ, ರಜೋಗುಣದ ಕಾರ್ಯನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಜಕ್ಕ ಮಹಾಶನೋ ಮಹದ್ ಅಶನಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ಮಹಾಶನಃ ಅತಯೇವ ಪಾಪ್ಮಾನಃ. ಈ ಕೋರಿಕೆಗಳಿರೋ ಅವನು ಹೆಂಗಂದರೆ ಅವನು ಮಹಾದರಿದ್ರನ, ತುಂಬ ಹಸಿವಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ. ಅವನಿಗೆ ನೀನು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ 100 ಕೋಟಿ ಬೇಕಂತಾನೆ, 100 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 1000 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಪಿಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, 1000 ಅಡಿ ತನಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು, ನೀರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ತುಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ರಂಧ್ರ. ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಪಿಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹಾಕೋ ಆ ರಂಧ್ರ ಮಾತ್ರ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವು ಎಷ್ಟೋ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳಿರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀನು ಏನೇ ಕೊಡು, ನೀನು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1000 ಇಚ್ಛೆಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು. ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು 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 ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅವನು. ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅಜ್ಞಾನ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೇ ಜ್ಞಾನ. ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಸಾಕು, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆನಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಖರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರನ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇದ್ದರೆ ಇರಲಿ, ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಗುಲಾಮನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ವರೂಪನು, ನಾನು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಅಂತ ಈ ಥರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಗದೋದ್ಧಾರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರು ನೀನು. ಕಾಮೇನ ಹಿ ಪ್ರೇರಿತ ಜಂತು ಪಾಪಂ ಕರೋತಿ. ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟೋದು ಒಳ್ಳೆ ಇಚ್ಛೆನ ಕೆಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆನ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿಯವರೇ? ಆಶ್ರಮಗಳು ಕಟ್ಟೋದು ಒಳ್ಳೆ ಇಚ್ಛೆ ತಾನೇ. ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಗೋಡೆ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ 1 ಕೋಟಿ ಇರುವೆಗಳಿತ್ತು. 1 ಕೋಟಿ ಇರುವೆಗಳ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವ ಇಲ್ಲ? ಆ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೇ ಇಲ್ಲ? ಆ ಪಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಆ ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಮುಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ವಿ, ಅದರ ಮನೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಮು ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರುವೆಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬೆಕ್ಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಶ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ. ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೋ. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಚೇಳುಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಹಾವುಗಳಿಲ್ಲ, ಚೇಳುಗಳಿಲ್ಲ, ಇರುವೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದಿರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಪ ಬರುತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯನೇ ಆಶ್ರಮ, ಶ್ರವಣ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮೇನ ಹಿ ಪ್ರೇರಿತ ಜಂತು ಪಾಪಂ ಕರೋತಿ. ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿವ್ರು, ಆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಜೀವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದು ಆರಾಧನೆ ಬಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತೀವ ಇಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮನೆ ತಾನೇ ಅದು. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು, ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈಗ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬುಲ್ಡೋಜರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅವನು ದುಷ್ಟ, ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ರಾವಣಾಸುರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಯಾವಕ್ಕೂ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಥೋ ವಿದ್ಧಿ ಏನಂ ಕಾಮಂ ಇಹ ಸಂಸಾರಿ ವೈರಿನಂ. ಈ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆಗೆ ನೀನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಗುರು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀನೇನಾದರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಇಚ್ಛೆ. ಗುರು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಂದು ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಜೆಂಡಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಇತ್ತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮನಾರಹಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಛೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು. ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತೀಯ, ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಇಚ್ಛೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕು, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ? 3 ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ ನೀನು, ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬಡ ಅಂತ ಡೈಲಿ ಬಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ನಿನಗೆ? ನೀನಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ, ನೀನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಪಾಪದ ಮೂಟೆ.
ಆ ಪಾಪದ ಮೂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅಂಥ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆಗನ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಚ್ಛೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕಥಂ ವೈರಿ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತೈ ಪ್ರತ್ಯಾಯತಿ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಶತ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೆ ವಹ್ನಿಃ ಯಥಾದರ್ಶೋ ಮಲೇನ ಚ ಯಥೋಲ್ಬೇನಾವೃತೋ ಗರ್ಭಃ ತಥಾ ತೇನೇದಮಾವೃತಂ ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೆ ವಹ್ನಿಃ ಯಥಾದರ್ಶೋ ಮಲೇನ ಚ ಯಥೋಲ್ಬೇನಾವೃತೋ ಗರ್ಭಃ ತಥಾ ತೇನೇದಮಾವೃತಂ. ಯಥಾ ಧೂಮೇನ ವಹ್ನಿಃ ಚ ಮಲೇನ ಆದರ್ಶಃ ಆವ್ರಿಯತೆ ಯಥಾ ಉಲ್ಬೇನ ಗರ್ಭಃ ಆವೃತಃ ತಥಾ ತೇನ ಇದಂ ಆವೃತಂ. ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೊಗೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೆಂಗೆ ಆವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದರ್ಪಣ, ಕನ್ನಡಿಕ, ಮಿರರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬನ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚು ಬುಡ್ಡ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬುಡ್ಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಸುಕರು ಮಗು ಹುಟ್ಟೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಹುಚ್ಚು ಬುಡ್ಡೆನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಆವೃತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಡೆದ್ರೇ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಗು ಕಾಣಿಸೋದು. ಆ ಹೊಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೇ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಕನ್ನಡಕದ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಹೆಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಯಥಾರ್ಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ದಿರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೋ ತಥಾ ತೇನ ಇದಂ ಆವೃತಂ. ಇದಂ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದಂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೋರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕೋರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಾಗಿಂದನೇ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಚ್ಛೆನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜೀವನನ್ನು ಜೀವಭಾವನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಇಚ್ಛೆನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಕೈಕಾಳುಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇಚ್ಛೆನೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿವಿನ ಇಚ್ಛೆ, ಹಸಿವು ನಿಯೋಗಿಸಿದ ಊಟ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಇಚ್ಛೆ, ಆ ಶರೀರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆ, ಇಚ್ಛೆ 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 ಇಚ್ಛೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಇಚ್ಛಾರಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಜೀವಭಾವ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಧೂಮೇನ ಸಹಜೇನ ಆವ್ರಿಯತೆ ವಹ್ನಿಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಕ ಅಪ್ರಕಾಶಕ ಮತ್ವೇನ. ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪವಾದರೂ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಥಾವ ಆದರ್ಶೆ ಮಲೆನೆಚ ಕನ್ನಡಿ ಧೂಳಿನಿಂದ. ಮತ್ತು ಉಲ್ಬೇನ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭವೇಷ್ಟನೇನ ಜರಾಯುನ ಆವೃತ ಆಚ್ಛಾದಿತ ಗರ್ಭ ತಥಾ ತೇನ ಇದಂ ಆವೃತಂ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇದಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಿಂ ಪುನಃ ತದ್ ಇದಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ
ಯತ್ ಕಾಮೇನ ಆವೃತಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣಾನಲೇನ ಚ ಸೂರ್ಯೇನಾನಲೇನ ಚ ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣಾನಲೇನ ಚ. ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ಸೂರ್ಯೇನಾನಲೇನ ಚ. ಚ ಇದಂ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಕೌಂತೆಯ ಏತೇನ ಅನಲೇನ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನಿನಃ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತಂ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಅನಲೇನ ಇದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಕೌಂತೆಯ ಏತೇನ ಕಾಮರೂಪೇಣ ದುಷ್ಪೂರೇಣ ಈ ಕೋರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಆ ಹೊಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದಂಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಕೋರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇರೋ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದು ನಿತ್ಯವೈರಿ ಎಂಬ ಈ ಕಾಮರೂಪದ ನಿತ್ಯವೈರಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಂ ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನವು ಆವೃತ ಪಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾರಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭೂತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗಿತೀವಿ? ರೂಪದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ದೃಢವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾನೇ, ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇದಾಗಿರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ? ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನೂರಾರು ಇಚ್ಛೆಗಳು. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೂತಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಡೈಲಿ ಗುರುತಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಥರ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಅವನಿಗೂ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸು? ಇಲ್ಲೇ ಥಿಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಇರೋಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸು. ಅವನು ಏನು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ದೃಢವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಶರೀರದಿಂದಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಶರೀರ ಇದು ಆವರಣ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಅವನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಸಂಶಯ, ಅಯ್ಯೋ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನೇನೋ, ನಾಡದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನೇನೋ, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗೋಗುತ್ತೇನೋ. ಕೇಳಿದ್ದೀವೆಲ್ಲ, ಶ್ರವಣ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಸಂಶಯ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅನಶ್ನನ್ ಅಶನಾಪಿಹಾಸ ರಹಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇದೆ.
ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಏನು? ಇಚ್ಛೆ. ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರಾದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಪೋಷಣಾರ್ಥಿ ಸನ್ ನಾವು ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಪೋಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀನು ರತನಾಗಿರಂದರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಶ್ರವಣ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೀನು ಅತ್ಯಂತವಾದಂತಹ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೆದರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಆ ನೋವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಹಸಿವಿನ ನೋವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೋವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಚ್ಛೆನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೀವಭಾವ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಭಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿವ್ರಾಜಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜ್ವರ ಬಂತಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೋ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಲೆ ಹಿಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ? ನೀನು ಕತ್ತೆ ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೇನು ಪ್ರಕರಣ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ವೇದಾಂತ ನಿಶ್ಚಯ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಹೆದರುತ್ತೆ. ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ? ಡೈಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಪುರಾಣ, ಅದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುತ್ತೆ? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇಚ್ಛೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅವು. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಾವು ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಇದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.